नमस्कार दर्शकों, जेकर असी परमात्मा की सब तो वडमुली दात की गल करिए तो यह दात यकीनी तौर पर साढ़े माता पिता हैं। माता पिता असल दे विच परमात्मा का ही साकार रूप हैं। उंज तां परमात्मा इस सृष्टि के संसार के कण कण दे विच वास करता है, पर उसनों साकार रूप दे विच, शरीरिक रूप दे विच असी अपने मापियां दे राही ही देख सकते हैं। इस संसार दे विच जिन्ने भी जीव गुरु पीर पैगंबर हैं, उन्हां सारियां नूं इस धरती ते आउण दे लई माता पिता की ही लोड़ पई। माता पिता का बच्चों नाल रिश्ता दुनिया का सब तो पवित्र ते स्वार्थ रहित रिश्ता है। मापे असल दे विच तप, सेवा, बलिदान ते त्याग की मूरत हैं। पूरी दुनिया इस रिश्ते की पवित्रता नूं स्वीकार करती है, इसनूं मानता दिंदी है। इसे लई संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने 1 जून का दिन माता पिता नूं समर्पित किया है। ये दिन असी ग्लोबल पेरेंट्स डे यानी कि विश्व माता पिता दिवस के रूप में मनाने हैं। अज का यह प्रोग्राम भी पूरी दुनिया के माता पिता नूं समर्पित है। अज का प्रोग्राम का विषय है विश्व मापे दिवस। दर्शकों, सानू खुशी है इस विषय पर गलबात करने के लिए माहर साडे नाल ने। आओ उन्हां दा स्वागत करिए। मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर नीरू शर्मा, प्रिंसीपल मोहन लाल SD कॉलेज गुरदासपुर, ते साडे दूसरे मेहमान ने डॉक्टर राजीव दियोल, प्रिंसीपल DAV कॉलेज फिलौर। सर, आप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक लाइव फोनिक प्रोग्राम है, तुसी भी फोन राही साडे नाल संपर्क कर सकते हो, माहिर मेहमानां दे नाल गलबात कर सकते हो। साडियां 2 फोन लाइनस तुहाडे लई खुलियां ने। फोन नंबर एक बार नोट करो जी, 0181 281 42 61, 0181 281 42 64। डॉक्टर नीरू, जिस तरह असी अज विश्व माता पिता दिवस जिहड़ा मना रहे हैं, ग्लोबल पेरेंट्स डे सैलीब्रेट कर रहे हैं, ये दिन का की महत्व है ते नाल दी नाल सानू इहदा थोड़ा इतिहास भी जरूर दसो। डॉक्टर दिनेश जी, तुसीं बहुत अच्छी गल कही कि जिहड़ा विश्व मापे दिवस जिहड़ा आ, ये 1 जून 2012 नूं UN जनरल असैंबली जिहड़ी सी उन्हें घोषित किया सी। जी, जी UN जनरल असैंबली है वो सिर्फ शांति स्थापित करने का काम ही नहीं करती, बहुत सारे आर्थिक ते समाजिक पद्धर ते काम भी करती है। तो 1 जून 2012 ਨੂੰ शायद विश्व ਦੀਆਂ परिस्थितियां ਵਿੱਚ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवर्तन आए कि ਜਿਹੜਾ परिवार है ये साडे समाज की सब तो मुढ़ली इकाई है, तो ये शायद किते खेरू खेरू किते हो रही है। इसे करके UNO ने ये उपराला किया। तो ये दिवस जिहड़ा आ एक तरह ना पूरे समाज नूं याद करवाउण लई ये मनाया जाता है कि परिवार दे अंदर जो माता पिता का योगदान है वो शायद किसी का भी नहीं हो सकता। साडी परवरिश करन विच जां बच्चों नूं जिहड़ा हैगा आ अगे लैके आउण विच जिहड़ा माता पिता का जिहड़ा योगदान है वो अनमोल है, तो उसनूं असीं भुला नहीं सकते। तो शायद इस दिवस के दौरान सानूं भी याद करवाया गया है कि असीं अपने माता पिता के योगदान नूं जिहड़ा महसूस करिए तो उन्हां दा सत्कार करिए। बिल्कुल, तुसीं ठीक दस्सिया कि 2012 तो असी लगातार हर साल 1 जून नूं ग्लोबल पेरेंट्स डे जिहड़ा है, विश्व मापे दिवस जिहड़ा इहनूं मना रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिहड़ा व्यवस्था है जिहड़ी है उहदा आधार अगर परिवार है तो परिवार का आधार जिहड़े है वो मापे है। डॉक्टर दियोल, जिस तरह असीं गल कर रहे हैं विश्व मापे दिवस की, इहदा की मंतव की है, इहदे पिछे किहड़ी स्पिरिट जिहड़ी है वो काम करदी है? डॉक्टर साहब, जिस तरह हुणे तुसीं कह रहे सी कि परिवार जिहड़ा है वो साडे समाज का एक मुढ़ है। जी जी। और परिवार तो जिहड़ा है वो समाज तो फिर जिहड़ा है वो सारा राष्ट्र जिहड़ा है वो बनदा है। इस करके परिवार ते उस दे विच जिहड़ा माता पिता है उन्हां दा महत्व बहुत ज़्यादा जिहड़ा है वो हो जाता है। जी जी। और उन्हां दा जिहड़ा बच्चों के नाल रिलेशनस है वो उस तो भी ज़्यादा जिहड़ा है महत्वपूर्ण बन जाता है। जिवें कि मैडम ने कहा सी कि परिस्थितियां बदलियां तो उहदे नाल जिहड़े परिवार जिहड़े खिड़खिड़ू हो रहे ने, उन्हां परिवारां दे महत्व नूं UNO ने स्वीकार किया ते उस परिवार दे माता पिता नूं महत्व देण दी एक चाल जिहड़ी है वो बनाई है। इस विच असी जे कहिए तो पेरेंट्स जिहड़े ने वो अपने बच्चों के पालन पोषण विच बहुत ज़्यादा तप करते हैं, कष्ट चुकते हैं, सैक्रीफाइस जिहड़ा है करते हैं। तो उहदे बदले विच की है कि बच्चों नूं भी चाहिए है कि वो अपने माँ बाप की आग्या मनन, उन्हां दी जिहड़ी है पूरी रिस्पैक्ट करन, उन्हां दी पूरी जिहड़ी है केयर करन। ना मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल तुहानूं दा, जे तुसीं भारत के इतिहास उपर नज़र मारीए या अगर असीं देखिए तो सानूं कई इदां दीयां एग्जाम्पलां जिहड़ियां मिल जांदियां। शिवजी ते पार्वती के 2 बच्चे सन। जदों शिवजी ने अपने बच्चों को कहा कि वो संसार की एक परिक्रमा करन
ਤਾਂ ਕਾਰਤਿਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਪੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਦੇਵੋ ਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਤਰ ਦੇਵੋ ਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਸਵਾਰਥ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਖ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦਿਓਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਪੋਰਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਦੋਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਜੀਵ ਸਰ, ਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀਵ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੇ। ਹਾਂ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ। आओ जी, स्वागत है जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। अरे नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपने बहुत बढ़िया दिन रखी है। हाँ जी, किरण देवी जी। हाँ जी, स्वागत है जी, बहुत बहुत जी। हाँ जी, ये दिन तो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲकुल। ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਬਿਲकुल। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਦਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਮਾਪੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਸਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਦੀ ਕੂ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੇ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕਤਾਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਤਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਭੂਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜੈਸਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਧੂਬਨ ਜੀ 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 ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਦੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਵਾਨ ਰਾਏ ਵਧਾਈ ਦੇ ਬਾਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੈਮਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਧਾਉਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੀਡਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੀਡਸ, ਭੌਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਓਲ, ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਤੇ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਵਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 23 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਿਸਨਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਦਿਓਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।